الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع عطاء يا حفي الجود يا جاملا صنعي يا حالما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن صحابته أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتبصر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودفع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس ضحى بدر دجى نور الهدى مصباح ظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند ربي المشرقين والمغربين يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لربي خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات جهل ودياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده مختار من دعانا
إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diperintahkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikannya kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama mereka mengadakan suatu pertemuan membahas di dalam satu pembahasan yang mana mereka ingin menentukan sekiranya hari apa yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari apa yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari apa yang paling mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, para cendekiawan Islam, mereka berkumpul untuk menentukan kiranya hari apa yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari yang tidak ada duanya, hari yang paling terkesan untuk sepanjang zaman. Mereka menentukan, maka para ulama tersebut mereka berpendapat hari yang paling indah adalah Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ulama yang lain berbeda pendapat. Yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika seseorang mendapati malam Lailatul Qadar, dia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain pun berpendapat yang paling afdal adalah Lailatul Jum'ah. Kenapa Lailatul Jum'ah? Mereka ada yang berpendapat Lailatul Jum'ah khairun min Lailatul Qadar. Malam Jumat ini lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Limadha? Kenapa? Karena malam Jum'ah Allah Subhanahu wa taala merubah takdir seseorang yang semula dia penghuni neraka, yang semula sudah ditetapkan dia menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka di malam Jumat Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hidayah hingga dia berubah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari mereka mengatakan malam yang paling mulia sepanjang zaman, mulai dilahirkannya Nabi Adam sampai hari kiamat, malam yang paling istimewa, hari yang paling istimewa adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berpendapat malam Jumat adalah malam yang hebat, mana ada malam Jumat kecuali telah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berpendapat malam yang istimewa adalah malam Aidain, Idul Fitri maupun malam Idul Adha, mana mungkin terjadi malam Idul Fitri atau Idul Adha melainkan telah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berpendapat Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada pahala hambanya, mana ada malam Lailatul Qadar kecuali terlebih dahulu malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Tidak ada yang lebih utama bagi kita, bagi alam semesta, bagi malaikat dan seluruh makhluknya Allah yang melebihi daripada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami As-Syafi'i di dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra Il-Alam, maka di situ diriwayatkan bahwasannya setelah kehamilan Sayyidah Aminah, yaitu ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada malam Rabiul Awal tanggal 1, saat-saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mendekati, maka Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat pada malam 12 Rabiul Awal lahirlah Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pada malam pertama tanggal 1 Rabiul Awal, yakni diriwayatkan oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra Il-Alam, maka malam pertama diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga beliau, yakni dhamirnya adalah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aminah, merasakan suatu ketentraman, merasakan suatu kesejahteraan, mengalami suatu hal yang menyejukkan jiwa beliau, sehingga ketika dilukiskan nggak bisa berkata-kata bagaimana indahnya pada tanggal 1 Rabiul Awal menjelang daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam kedua datang seruan seperti suara nada munadi, sesuatu suara yang tidak bisa dilukiskan, suatu suara yang tidak dapat ditentukan suara siapakah itu. Yang jelas di situ memberikan bisyarah, memberikan pertanda bahwasannya engkau adalah ibu yang paling mulia di muka bumi ini, yang mana engkau akan mendapatkan anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ketiga datang seruan memanggil, suatu suara yang tidak bisa dilukiskan kembali. Semakin indah suara ini di malam yang ketiga. Ya Aminah, wahai Aminah. Suatu suara yang di situ beliau bermimpi. Suara tersebut mengatakan, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Aminah di malam pertama, malam kedua, malam ketiga mendapatkan bisikan-bisikan, mendapatkan daripada pertanda-pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya akan melahirkan putra termulia, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada malam keempat, Sayyidina Aminah mendengar seruan seperti sesosok makhluk yang gak bisa dilukiskan juga, yang mana makhluk tersebut mengucapkan beraneka ragam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pujian tersebut sangat jelas terdengar daripada telinga Sayyidina Aminah.
Sayyidina Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim memberikan suatu ucapan selamat kepada Sayyidina Aminah, bahwasannya Nabi Ibrahim mengatakan, aku terkenal dengan Abul Anbiya, aku terkenal sebagai bapaknya para nabi, tetapi anakmu terkenal dengan Khairul Anbiya wal Mursalin, tetapi putramu nanti terkenal dengan paling mulianya nabi dan rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang ke-6 Sayyidina Aminah melihat sesosok cahaya, yang mana cahaya tersebut bisa menerangi alam semesta. Wallahu a'lam seperti apa daripada melukiskan yang dilihat oleh Sayyidina Aminah. Sehingga satu pertemuan Rasulullah SAW, beliau ini pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang masalah cahaya. Ini kita membahas tentang Qudratun Nabi Muhammad, kedudukan daripada Rasulullah SAW. Di situ diriwayatkan Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Kam umruka ya Jibril?" Berapa umurmu wahai Jibril? "Ansab ya Rasulullah." Aku lupa wahai Rasulullah. Tetapi ada satu hal yang aku ingat. Setelah aku dilahirkan, setelah aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat suatu cahaya yang keindahannya melebihi daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku melihatnya ya Rasulullah 70.000 tahun sekali. Cahaya tersebut jika muncul maka bisa menenggelamkan, bisa menghilangkan keindahan surga dan segala isinya. Dan aku melihat cahaya tersebut ya Rasulullah sudah 70.000 kali. Jadi munculnya cahaya tersebut adalah 70.000 tahun sekali, dan dilihat oleh malaikat Jibril 70.000 kali. Mungkin itulah usiaku wahai Rasulullah. Maka ditanya kembali oleh Nabi Muhammad, kiranya apa yang nur yang kau lihat? Cahaya apa yang kau lihat? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nur dzaka ana. Cahaya yang kau lihat adalah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun tersenyum, sehingga penguat di dalam hadis ini yang dinukil di dalam Maulid Syama'il Al-Habib Ali bin Muhammad bin Usaid Al-Habashi, Sahih Maulid Simtud Dural, hadis Jabir diriwayatkan dari Jabir Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan di situ disebutkan dalam hadis, ya Rasulullah bi abdi wa ummi akhbirni an sayyidi khalaqallahu qabla al-asya. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, katakanlah apa yang pertama kali terjadi di alam semesta. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qabla al-asya wa nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Dan sesungguhnya nur, cahaya Nabi Muhammad adalah pertama kali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam yang kelima, di malam yang keenam ini, Sayyidina Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Jika kita berbicara tentang Qudratun Nabi Muhammad, jika kita berbicara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh usia kita tidak akan mampu untuk menceritakan bagaimana kelengkapan, kesempurnaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam cahaya tersebut Sayyidina Aminah telah melihat daripada alam semesta,
penguat daripada penglihatan Sayyidina Aminah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Haytami As-Syafi'i. Di situ diriwayatkan bahwasannya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya beliau memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah ulti. Setelah memakan buah ulti atas bujukan daripada istri beliau Sayyidatina Hawa, maka beliau Nabiullah Adam dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Setelah dilemparkan ke bumi, menyesal Nabiullah Adam. Dan diriwayatkan beliau selama 100 tahun pagi, siang, sore dan malam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah. Sepanjang 100 tahun tidak diampuni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tepat pada 100 tahun tersebut beliau Nabiullah Adam tertidur dan seolah-olah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke surganya Allah. Ketika kembali ke surganya Allah, dalam mimpinya Nabiullah Adam melihat seluruh hiasan surga, seluruh pernak-pernik surga, pintu-pintu surga, jendela-jendela yang ada di surga. Di situ berhias tulisan nama Allah dan sampingnya ada nama Ahmad. Jadi nama Rasulullah ketika di langit yaitu Ahmad, ketika di bumi namanya Muhammad. Maka Nabiullah Adam berpikir, tidak mungkin nama ini mendapatkan kedudukan di hadapan Allah kecuali nama ini memang sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melihat, Nabiullah Adam melihat bahwasannya nama ini adalah nama yang paling mulia di hadapan Allah. Setelah beliau bangun, langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, ya Allah, bijahi ismu Ahmad ghafartali. Ya Allah, demi kemuliaan nama Ahmad, ampuni aku. Di sini ketika kita melihat, berarti Nabi Adam bertawasul. Bertawasul kepada siapa? Kepada nama Ahmad. Sedangkan Nabi Adam pun tidak tahu siapa Ahmad. Enggak tahu. Belum dilahirkan, hanya melihat, memiliki suatu pemikiran kalau ada nama Allah disandingkan dengan nama Ahmad, beliau berpendapat nama Ahmad ini pasti sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah, suatu hal yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga dalam doanya mengatakan, demi nama Ahmad, ampuni aku ya Allah. Ketika Nabi Adam mengatakan demi nama Ahmad, yaitu nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diampuni yang namanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dengan bertawasul menyandingkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengajari kita untuk tawasul pertama kali yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini dalilnya seseorang itu boleh bertawasul, memohon tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi boleh memohon menyandingkan sesuatu yang memang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat jika kita berobat kepada dokter. Jika berobat kepada dokter, kita berkeyakinan yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Untuk apa engkau ke dokter? Berharap kesembuhan, berharap hanya kepada Allah. Lalu semakin bertanya, setelah sampai ke dokter dikasih resep beli obat, engkau berkeyakinan kalau yang menyembuhkan ini adalah karena engkau
Subhanahu wa taala. Maka di sini dalil daripada tawasul sangatlah jelas. Yang mencontohkan pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Nabi Adam, sehingga di dalam peristiwa dalam hadis Sahih Al-Bukhari diceritakan di situ, bertanya, "Man huwa Ahmad ya Allah?" Siapa nama Ahmad ya Allah? Laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Kalau tanpa dia tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Semakin penasaran Nabi Adam. Siapa engkau? Siapa dia Nabi Muhammad? Maka diterangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad kekasihku adalah salah satu daripada anak cucumu wahai Adam. Dan aku tidak ciptakan engkau, dan aku tidak ciptakan kursi wala ars wala narun wala jannah lisababi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala alam semesta kecuali Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Percikan daripada cahaya Nabi Muhammad, maka terjadilah alam semesta. Maka telah terbukti apa yang dilihat oleh Sayyidatina Aminah. Ketika malam ke-6 Sayyidatina Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi alam semesta, sesuatu yang sangat wajar. Karena apa? Alam semesta terbentuk keberkahan daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ke-7 Sayyidina Aminah melihat para malaikat silih berganti berdatangan mengunjungi daripada Sayyidina Aminah dan memberikan kabar gembira, memberikan selamat, memberikan ucapan kebahagiaan dan kedamaian semakin meliputi Sayyidina Aminah. Malam ke-7 didatangi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-8 Sayyidina Aminah mendengar daripada seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan daripada kebahagiaan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu akan tiba saatnya dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu ucapan yang disebutkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum apa-apa sudah dinanti-nantikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Ibrahim mendatangi daripada mimpi Sayyidina Aminah memberikan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ke-9 Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan rahmat dan belas kasih sayang kepada Sayyidina Aminah, sehingga pada malam ke-9 tersebut tidak sedikit pun rasa sedih, sakit dan suatu perasaan yang tidak beliau senangi di dalam diri Sayyidina Aminah radhiyallahu taala anha. Di malam yang ke-10 Sayyidina Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada peristiwa besar pada malam ke-10. Sayyidina Aminah melihat tanah Taif, melihat daripada
Mina ikut bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Taif merupakan suatu cerita yang mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian dan bukti bahwasanya memang Rasulullah SAW sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Cerita di Taif merupakan suatu hal bentuk gambaran bagaimana kisah daripada Rasulullah SAW, yang mana cerita tersebut membuktikan bagaimana besar kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di Taif, di situ diriwayatkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya Rasulullah berdakwah secara sir, door to door, dari pintu ke pintu, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Maka di hari yang mana Rasulullah SAW diperintahkan ke Taif, diriwayatkan Taif ini adalah satu perkampungan, satu kabilah yang ahli melempar batu. Jadi masyarakatnya semua di daerah Taif itu semua ahli melempar batu. Diriwayatkan mereka ini bisa melempar batu sampai sejauh tidak kurang dari 50 meter. Bayangkan coba, bisa melempar batu tepat pada sasaran sejauh 50 meter. Ahli melempar batu semua. Rasulullah SAW dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Taif, yang mana harapan Nabi Muhammad di Taif, dakwah beliau, seruan beliau dapat diterima oleh masyarakat Taif. Tapi bagaimana kenyataannya? Kenyataannya masyarakat Taif menyambut Nabi Muhammad dengan para sahabat yang dimuliakan. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka telah membuktikan daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ditempatkan di tengah, mereka mengelilingi Rasulullah masuk ke dalam Taif. Ketika di Taif, rupanya Taif sudah diprovokasi oleh Abu Lahab untuk menyerang daripada Nabi Muhammad. Maka turunlah surat Tabat. Di surah Asbabun Nuzul surat Tabat, yang mereka diprovokasi oleh Abu Lahab untuk melempar Nabi Muhammad SAW. Dan mereka semua mengatakan, ingat ya, kita sepakat semua, jika Muhammad masuk ke Taif, kita persiapkan batu sebanyak mungkin. Kalau bisa batu yang tajam mereka kumpulkan dan semua diarahkan ke lisan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlakuan demikian. Siapa yang menggerakkan daripada masyarakat Taif? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Diluapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad dilempari di Taif, dilindungi oleh para sahabat Nabi Muhammad, keluar sampai keluar daripada perkampungan di daerah Taif. Ketika beliau keluar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau masuk ke Taif, mulai mereka melemparimu, tapi tidak sedikit pun aku melihat engkau ini menghindar. Tidak sedikit pun aku melihat engkau ini menangkis, menepis. Yang aku lihat
engkau justru sibuk mengusapi darah yang keluar daripada tubuh sucimu. Diusap dari kening Nabi Muhammad, diusap daripada siku Nabi Muhammad, diusap dari lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat engkau ini tidak sibuk untuk menghindar, tidak sibuk untuk menepis, tapi engkau lebih untuk berfokus mengusap daripada darah-darahmu, dan engkau usapkan ke bajunya. Diusapkan daripada darah tersebut, seolah-olah engkau tidak ridho kalau darahmu sampai jatuh. Benar wahai sahabatku, apa yang kau katakan. Sesungguhnya aku telah mendengar tanah Taif bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau sampai satu tetes darah Nabi Muhammad jatuh di atasku, maka aku akan terbelah dan aku akan telan hidup-hidup orang yang melempari batu kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mendengar perbincangan tersebut. Apa yang beliau lakukan? Bukan mendendam, bukan mengambil kesempatan, tetapi justru mengusap daripada darahnya, takut kalau darah tersebut tercecer sampai di tanah dan bumi akan menelan mereka hidup-hidup. Apa alasan Nabi Muhammad? Aku tidak mau mereka masuk ke neraka gara-gara aku, nggak mau. Yang aku inginkan mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena aku, dan aku masih berharap kepada mereka. Berharap atas apa? Atas anak-anak mereka, anak cucu mereka yang nanti akan beriman kepadaku, dan nantinya mereka juga turut serta menyebarkan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, dan jangan sampai kita berputus asa di dalam berdakwah kepada orang-orang yang menyakiti kita. Di dalam kitabnya Taujihun Nabi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid nafa'anallah bi ulumihi fid dharain. Di situ diceritakan dalam fawaid-fawaidnya, jika engkau berdakwah di dalam satu perkampungan, engkau tidak disambut, engkau tidak dihiraukan, maka tetaplah engkau berlaku baik kepada mereka, dan masih berharap kalau sesuatu yang ada di sulbi mereka, anak cucu mereka, tentunya yang akan mendengarkan, dan mereka yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak bisa orang tuanya, kita berharap kepada orang tuanya untuk kembali ke jalan Allah, maka kita berharap anaknya mungkin dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ. Ketika Nabi Muhammad keluar dari Taif, atas perlakuan daripada masyarakat Taif, kira-kira apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, ya Allah, maafkanlah aku. Masyarakat Taif menjadi liar, masyarakat Taif menjadi sedemikian rupa menyakiti aku, tidak menerima aku. Ini mungkin di hatiku kurang benar ya Allah, kurang ikhlas ya Allah, kurang tepat metode dakwahku ya Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana penerapan ketika kita menghadapi dilema, menghadapi di dalam suatu ujian ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka cerita ini bisa kita buat acuhan di dalam berdakwah. Hendaknya kita berprasangka baik kepada semua orang, walaupun mereka telah mempersiapkan kita racun, walaupun mereka telah mempersiapkan keburukan-keburukan yang akan ditujukan kepada kita, tetap kita berprasangka baik kepada mereka. Maka pada malam ke-10
Sayyidina Aminah melihat Taif yang akan terjadi seperti itu, dan beliau melihat juga Mina ikut bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Penglihatan daripada Sayyidina Aminah, kita tidak ragu lagi bahwasanya cerita di Taif, walaupun telah berputar waktu selama 1500 tahun yang lalu, kejadian ini tetap kita ceritakan, tetap kita kenang. Tujuannya untuk apa? Membangkitkan semangat kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-11, Sayyidina Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam detik-detik kelahiran Rasulullah, tepat tanggal 12 Rabiul Awal jam 2 malam. Di malam ke-12 ini diriwayatkan langit seluruh bumi ini menjadi cerah. Tidak ada satupun awan yang berada, cerah. Saat itu Sayyid Abdul Muttalib, kakek daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar Ka'bah, yang mana Sayyidina Aminah sendirian. Jadi mereka semua bermunajat keluar dari rumah, Sayyidina Aminah sendirian, gak ada yang menemani di malam 12 Rabiul Awal jam 2 malam. Diriwayatkan di sini, tiba-tiba beliau Sayyidina Aminah melihat tiang rumahnya terbelah. Tiang rumahnya beliau ini terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun, cantik, nggak bisa dilukiskan bagaimana cantiknya, dengan cahaya yang memancar dan memiliki bau harum yang meliputi ruangan tadi. Wanita pertama mengatakan, sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku, yang mengatakan wanita pertama tadi, bahwa aku adalah istri Nabi Adam AS, ibunda seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku keluar daripada surga untuk menemanimu, wahai ibu yang paling beruntung di muka bumi ini. Jadi di situ saat kelahiran Nabi Muhammad, yang menemani adalah Sayyidina Hawa. Kemudian diriwayatkan, datanglah wanita kedua sambil mengenalkan dirinya, aku adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diriwayatkan wanita yang ketiga adalah Asiyah binti Muzahim. Satu peristiwa besar, nanti kita akan ceritakan bagaimana Asiyah binti Muzahim. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani, bahwasanya engkau malam ini akan melahirkan sesosok manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita keempat mengenalkan dirinya, aku adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wasallam, untuk menyambut langsung putramu yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat ukhra, mereka berempat ini langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum dilahirkan Nabi Muhammad, mereka sudah bersyahadat dulu.
kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita tidak beruntung dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas kelahiran Nabi Muhammad, detik berikutnya Sayyidina Aminah melihat atap rumahnya ini terbuka, plafon rumahnya ini terbuka, terlihat oleh beliau berbagai macam daripada malaikat angkasa. Jadi seluruh galaksi ini terbuka, melihat, diberi penglihatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ melihat daripada planet-planet, bintang-bintang, mereka menyeru, mereka menyambut daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu cerita yang menggugah kita, alasan apa yang akan menghalangi kita, lalu dalil apa yang akan menghalangi kita untuk tidak memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan. Sayyidi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jika ada orang yang beriman kepada Allah dan mengatakan Nabi Muhammad adalah nabinya, lalu mengatakan untuk apa memperingati maulid Nabi, maka seolah-olah dia mengatakan untuk apa engkau bahagia atas dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu pertanyaan yang tidak pantas diucapkan, suatu pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Jika seseorang mengatakan memperingati maulid Nabi Muhammad adalah suatu kesalahan, memperingati mengenang Nabi Muhammad adalah suatu kekhilafan, maka mereka seolah-olah mengatakan untuk apa engkau bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Tidak pantas orang yang beriman kepada Rasulullah mengatakan untuk apa engkau memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidi Umar bin Salim bin Habib wa 'ala man kutub zaman wa 'ala man Muhammad bin Ali Baqir wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.